am Dr S N Narasingan, Vice President of the World Hypertension League. You may be wondering what is this World Hypertension League. It is a big organization in the world which has got more than 100 societies across the globe. About 80 societies which had become members, about 20 societies are associate members under WHL banner. The WHL has been doing wonderful job in the last few years, and one of the event is the World Hypertension Day, which need to be commemorated every year. They had selected 17th May as a World Hypertension Day. Why this World Hypertension Day? You may be wondering what is going to happen during this particular day. This day is created mainly to create an awareness among the people, general public, about high blood pressure or hypertension. You must know what is high blood pressure, hypertension, which I will tell you. So the World Hypertension League not only concentrates on the awareness, but also proper screening of blood pressure. How to screen the patients for blood pressure measurement. How to use the machines, what is available with us today. How best we can probably arrive at the proper diagnosis of high blood pressure. These are the things which are being promoted or disseminated as information from the World Hypertension League, which is going to spread across the globe. This World Hypertension Day not only concentrates on awareness, screening, but also control of blood pressure. Control of blood pressure, how best we can control the blood pressure. Is it only with the lifestyle modification, or is it combined with lifestyle modification with the drugs? And people are recommending, these are the messages that they are giving it depending on the blood pressure, what is diagnosed in a particular individual. So the guidelines are framed by various societies. The World Hypertension League promotes those guidelines and then incorporates that into the World Hypertension League newsletters also, so that the public will get benefited about this high blood pressure. Why high blood pressure? This high blood pressure is considered as a silent killer, because without any symptom the patient can go on and on till he breaks the blood vessel in the brain, till he gets heart attack, till he gets heart failure. Slowly he may get into the problems of kidney failure. It can also affect the blood vessels, various parts of the body. The lower limb blood vessels can get affected, upper limb blood vessels can get affected. Suddenly the patient's heart rate can become abnormal. It may be probably 300, 200, which is called as atrial fibrillation. And that will also produce in the form of stroke also, can happen as a complication of this atrial fibrillation. In addition, these patients can also get into problems of dementia. This is most important, because the dementia is the one which is not noticed by many people who are taking the healthcare in their hands. The healthcare provider need to understand what is dementia. The dementia can occur in those people with uncontrolled hypertension, even if they are middle-aged people. Not that it should occur only around the age of 60 or 70 years. It can occur even at the age of 40, 50 years also. I have seen a number of patients like that coming and telling me that the memory is going down. That is because the blood pressure, which is very high. So you need to control the blood pressure. If you are able to control the blood pressure properly, the dementia will also be reduced. The cognitive difficulties will also become reduced. So we need to concentrate on all these issues. That is why the World Hypertension Day is getting commemorated on this particular day as an event, which will create awareness, which will create about screening, which will create about the methodology of the blood pressure measurement, the proper diagnosis of blood pressure, and then the complications which need to be highlighted to the patients and the public, so that they will become aware about the complications and then they will seek medical advice quickly. Today we have arranged free health camp here, particularly focusing attention on how blood pressure can be measured. A normal blood pressure which was used in the olden days was a mercurial manometer, where the doctors used to pump it and then the mercury will go up and then they try to put the stethoscope and then examine. So that is the one which was being practiced many years ago, and of course for the past 20 years or so we stopped doing it because the mercurial problems are encountered across the globe as one of the important environmental poison. So we don't want to use mercury anymore. People have now designed various instruments which are called automated oscillometric devices are available. Semi-automatic oscillometric devices are available. These devices are patient friendly, and you can probably measure the blood pressure any number of times even at home. The small blood pressure apparatus which are now being used for you people to undergo the blood pressure measurement here are the one that is recommended by all of us. If you are able to buy that particular machine, it is possible to examine not only your blood pressure,
your patients, your people who are at home, their blood pressure can also be measured. Even children who are obese, they need to be submitted for a blood pressure estimation. Please remember that the blood pressure is the one that can occur not only due to genetics but also due to environmental factors. The environmental factors are playing a major role in the acceleration of the blood pressure, and the genetics probably play a single role or a smaller role. You need to understand that. What are the environmental factors? Poor dietary habits. In the sense, we try to probably depend on the fast food and then the processed food, or the one that is containing high saturated fat, high cholesterol content food. All those things are being enjoyed by our people. I think it is the one thing that is being as an important activity by the youngsters, particularly when they are working at home or when they are working in the office also, they buy something and then bite it. Burgers, cheese, butter, all those things, no? Saturated fat, one thing that accelerates the blood pressure. All the food items, no, contain high quantities of salt. Normally in our country, people are consuming more than 10 grams of salt. What is recommended today is only less than 5 grams of salt. It is 1 teaspoon full of salt. You take it, take away the top of it. What is remaining in the spoon, tablespoon, not tablespoon, is only spoon, teaspoon. That teaspoon that contains only 5 grams of salt. That is the one that is recommended for the entire day. I think it is easy. Your taste buds will get used if you are going to reduce your salt, and after some time, no, you will feel that you will have a normal taste. It is going to take only about 10 days for you to appreciate that there is a reduction of salt. In United Kingdom, people have reduced the salt content in the bread, and they started supplying it to people without informing them. The people did not appreciate any sort of reduction in the salt content of the bread. So all of them had the same quantity of salt which was used. They were probably imagining the same quantity was used, but they reduced the salt content. But they were able to appreciate the same taste of the bread. People, 150 people who are assembled here, it should go beyond. If you leave the hall, at least some messages what you are getting out of this particular meeting should be the message that you are going to give it to your people at home. And when you are walking, you need to tell that I have attended such a program yesterday. People were discussing about so many things, and you need to control the blood pressure. Lifestyle alone may not be sufficient. You need to go and seek the doctor's advice so that blood pressure will come down quickly with the medications. If you are able to control the blood pressure within a matter of 6 months after starting therapy by your doctor, you will live for a long period. The cardiovascular events like heart attack or stroke events come down. The scientific evidence tells you earlier the better, and if you are reducing the blood pressure to the goal what we want, it is within a matter of 6 months you will get the maximum benefit of reduction of cardiovascular events. I think I have narrated the entire thing. One thing that I would like to tell you is that the World Hypertension League is involved in various activities, including the Congress, which is conducted once in 2 years. Last year in 2025 in Chennai, we had a big Congress called World Hypertension Congress. It was attended by very well-known people in the field of hypertension. Who is who in hypertension to dictate terms how to control the blood pressure. They were all there during our meeting. That meeting has been now recognized as a benchmark for people to follow in 2027, which is going to happen in Brazil. So people are shifting their conference venue also. It is going to be happening in Brazil. Every time when I get involved for this meeting which are arranged by these people, they always mention Chennai meeting was the best meeting. Always they tell. So the amount of involvement by all our colleagues who had responded to my invitation, that shows not only the love, not only the affection, your involvement in spreading the knowledge to these people who have assembled here, your dedication to spread the knowledge across your own colleagues, across the entire world. So that is the one that I thought I should tell you. If you have any questions, please ask me. I think I have narrated everything in English. If you like to ask in Tamil, if you want, you can ask. No problem. High blood pressure and heart attack. Tell me. Heart attack and stroke, commonest killer disease உலகத்தில் நம்ம நல்ல கூட. இதுக்கு காமனஸ்ட் காரணம் ஒரு சிங்கிள் காரணம் சொல்லணும்னா ஹை பிளட் ப்ரெஷர், சுகர், கொலஸ்ட்ரால், ஓவர் வெயிட், செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் இருந்தாயும் காமனஸ்ட் ரீசன் வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷர். வெரி ஈஸி டு டயக்னோஸ், 10 seconds, நோ காஸ்ட். ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ணப்பறம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில்
ஈஸியாக சரியாக பண்ண முடியும் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில். அதுக்கப்புறம் மெடிசின்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு nowadays the medicines also are very less expensive, easy to monitor, control ஆகிடுச்சு இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன் ரீசன் that can be controlled easily and can reduce heart attack and stroke is high blood pressure. That is why உலக ஹைப்பர் டென்ஷன் நாள் இன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணுறேன். எல்லாருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸ் வரணும், ஈஸியாக சரியாக பண்ண முடியும். I think, Shanmugam, can you just tell about the lifestyle modification in the form of physical activity quickly? ரத்த அழுத்தம் குறையணும்னா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து குழந்தையிலேருந்தே ஆரம்பிக்கணும். இப்போ பள்ளிக்கூடத்துலலாம் நிறைய இதில் கிரவுண்ட் இல்லை, பில்டிங் தான் நிறையா இருக்குது. அந்த காலத்தில் கிரவுண்டு நிறையா இருந்துச்சு. ஈவன் கிரவுண்டு இல்லைன்னா கூட நம்ம குழந்தைகளை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே 17 வயசுலேருந்தே நம்ம உடல் பருமனை பார்த்துட்டு டயட்லாம் கரெக்டாக பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு சுகர் இல்லாமல் பிபி இல்லாமல் பார்த்துட்டே வந்தாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஏர்லியாக உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் குழந்தை வந்து நமக்கு வந்து பிறகணும். இப்போ லேட்டாக மேரேஜ் ஆகிறதுனால எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர்டென்ஷன் முதல்லே வந்துடுது. ஈவன் பிஃபோர் மேரேஜே வந்துடுது. அதுக்கு பிறகு வந்துடுது ப்ரெக்னன்சியில் வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடுது. ஸோ அதை நம்ம அது ப்ரெக்னன்சியில் வந்து பிபி வந்துச்சுனாக்கா அம்மாவுக்கு காம்ப்ளிகேஷன். ஏன்னா பிபி வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும், பிபி வந்தால் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ப்ரெக்னன்சியில் கொஞ்சம் பிபி ஆனாலும் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ஸோ நம்ம வந்து 200 போகணும் அவசியம் இல்லை, 150 160 போனாலே வந்து ஸ்ட்ரோக் வரது வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சினால. அதனால் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துச்சா ரொம்ப கரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பண்ணி கரெக்டாக கண்ட்ரோலே வச்சுக்கணும். அந்த 140 130க்குள்ளே வச்சுக்கணும் சிஸ்டர். இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் காம்ப்ளிகேஷன் வந்துடும். குழந்தைக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அது அம்மாவுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதனால் இதை தடுக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரெக்னென்ட் ஆனவருக்கு குறைத்த விட ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பிளான் பண்ணி அதை பிபியே வராத மாதிரியும், அது பிபி வந்தால் அதுக்கு உடனே எஃபர்ட் எடுத்து அது பிபியை குறைச்சி காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் தடுத்தால் நல்லது. அதை செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம். அதை காமனாக பார்த்தோன்னா நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் சிம்பிள் தைராய்டு ப்ராப்ளம் கூட பிளட் ப்ரெஷர் வரலாம். எஸ்பெஷலி கீழே இருக்கிற நம்ம டயஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர், ஒரு இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம், தைராய்டு கம்மியாக இருக்கிறச்சு அதில் கூட நமக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தைராய்டு ஸ்க்ரீனிங் கண்டிப்பாக ஒரு எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்டாக ஒரு ஹார்மோன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அதை தவிர இப்போ அவங்கக்கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது, நான் அவங்கக்கிட்ட பேசி எக்ஸாமின் பண்ணும்போது வேறு ஏதாவது எங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் எங்களுக்கு வந்து கிட்னிக்கு மேலே ஒரு சின்ன கிளாண்ட் இருக்குது, அட்ரினல் கிளாண்ட் அப்படின்னு இருக்குது. அந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்லேருந்து நமக்கு ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கும். அதுலேருந்து ஆல்டோஸ்ட்ரோன் ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது, எப்பினெஃப்ரின், நாரெப்பினெஃப்ரின், நமக்கு உடம்புக்கு தேவைப்படுற ஹார்மோன்ஸ், அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்மோன்ஸ். சில சமயம் அது அதிகமாக சுரக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது முக்கால்வாசி நம்ம பேஷண்ட்ஸை பார்க்கும்போது அவங்க ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போதே எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணித்துன்னா அந்த அட்ரினல் கிளாண்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஹார்மோன் இவாலுவேஷன் பண்ணுவோம். ஆல்டோஸ்ட்ரான், ரினன்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 to 20% ஆஃப் த ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து இந்த ஆல்டோஸ்ட்ரான்ற ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா ஒரு சில ஹைப்பர் டென்ஷனை நம்ம க்யூரே பண்ண முடியும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா. ஸோ இந்த ஆல்டோஸ்ட்ரான்ற ஹார்மோன், அப்புறம் இந்த மெட்டானெஃப்ரின்ஸ், நார்மெட்டானெஃப்ரின்ஸ், இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சுரபிகளை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அதர் காமன் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காமனாக பார்க்குறது விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி, விட்டமின் டியோட குறைபாடு. விட்டமின் டியோட டெஃபிஷியன்சியில் கூட சில சமயம் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சில அசோசியேட்டட் ஸ்டடீஸ் வந்து நமக்கு சொல்லுது. ஸோ விட்டமின் டி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம். விட்டமின் டி ஸ்க்ரீனிங்க்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு டெஸ்ட்டுனா கால்சியம் டெஸ்ட்டு. உடம்புல சீரம், எல்லாருக்குமே கால்சியம் இருக்குது. கால்சியம் நம்ம உடம்புல பாராதார்மோன் ஒரு கிளாண்ட் மெயின்டைன் ஆகுது. கால்சியம் அதிகமாக இருந்தால் கூட, விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்கிறது எப்படி இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி உடம்புல கால்சியம் அதிகமாக இருந்தால் கூட அதனால பிளட் ப்ரெஷர் வரலாம். அது வந்து அதுலேயும் ஹைப்பர் டென்ஷன், ப்ரைமரி ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம்னு சொல்லுவோம். அந்த ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனில் கால்சியம் அதிகமாச்சுன்னா அந்த கால்சியம்னால ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபப்ளி நாட். நம்ம ஊரில் ரொம்ப காமன் இன்னொன்று பார்க்குறது இந்த கொரட்டை, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம். அதில் கூட நிறையா ஹார்மோன் டெஃபிஷியன்சி, எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வரலாம், ஹைப்போகொனாடிசம்னு சொல்லுவோம், மேல் ஆண்மைத்தன்மை குறையலாம். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் கிளினிக்கலாக ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட ஹிஸ்ட்ரி கேட்கும்போது அவங்கள பார்த்து எக்ஸாமின் பண்ணி கேட்கும்போது ஏதாவது ஒரு குறைபாடோ இல்லை அதிகமாக சுரக்கிற வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட்டை அவங்களுக்கு பண்ணி, அதனால தான் சார் சொன்ன மாதிரி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் பல வகைகள், பல
அதர் ரீசன்ஸ்னால கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஐடென்டிஃபைபிள் காசஸ் உங்கள் பிளட் ப்ரெஷரில் இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷரும் கம்மியாகும். அதனால் வரக்கூடிய ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக் அண்ட் வாட் எவர் காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாமும் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் ஒரு செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இவாலுவேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் சம் பீப்புள். ஒபேசிட்டி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். அது 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 மாதிரி பார்த்து நம்ம வளர்ந்ததுனால குழந்தைங்க கொஞ்சம் குண்டாக இருக்காங்கன்னா இல்லை உடல் பருமன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னா அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்காங்கன்னு நம்ம நிறைய டைம் நம்ம நினைச்சிக்கிறோம். பட் அது கிடையாது. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் சராசரி அவங்களுடைய வயதை பொறுத்து சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் இல்லை கொஞ்சம் வயசானவங்க அடல்ட் அது மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய எடையை பொறுத்து அவங்களுடைய ஹைட்டு வெயிட் அந்த இதுன்றது மாறும். அது பிஎம்ஐ பொறுத்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அவங்களோட உடல் அமைப்பு பொறுத்து மாறும். இந்த உடல் பருமன் அதிகமாகல என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட உடல் அதிகமாகும் போது நம்மளுடைய ஹார்ட்டினுடைய வேலை அதிகமாகுது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம உடல் பருமன் இருக்கும்போது நிறைய சுரப்பிகள் நம்ம உடம்புல சுரக்கும். அடிப்போகைன்ஸ் சொல்லுவோம், லெப்டின், தென் நிறைய ஹார்மோன்ஸு உங்களுக்கு வந்து அந்த இது சுரக்கும்போது அந்த ஹார்மோன்கள் வந்து நம்மளுடைய சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், அந்த அட்ரினல் கிளாண்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த இதில் இருக்க சுரப்புத்தன்மையை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இந்த உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கும்போது சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும்போது இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேருங்களுக்கு மிடில் ஏஜ்லேயே நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து பார்க்குறோம். நிறைய பேருக்கு பிபி இருக்கிறது ஏன் பார்க்குறோன்னா இந்த உடல் பருமன்றது ஒரு முக்கியமான காரணியாக நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒருத்தவங்களுக்கு உடல் பருமன் கொஞ்சம் அதோட பிபியும் அதிக அளவில் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உடல் பருமன் கம்மி பண்ணுறதுக்கு சரியான முறையில் மருத்துவருடைய வழிகாட்டுதல் இன்னொரு பேரில் அவங்கள வந்து உணவு முறைகள் வந்து கரெக்டாக எடுக்கணும். எக்ஸசைஸ்ன்றது ரெகுலராக அவங்க வந்து பண்ணணும். அதை வந்து தொடர்ந்து பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து உடல் எடையை கம்மி பண்ணுறதுக்கும் நிறைய மருந்துகள் வந்து இருக்குது. அதனால வந்து நிறைய பேர் வந்து 10 கிலோ, 20 கிலோ, 30 கிலோ வரையும் கூட அவங்க உடல் எடையை கம்மி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதன் மூலமாக அவங்க வந்து ரத்த அழுத்தத்தையும் கட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஒருத்தங்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் வந்து மாத்திரைகள் போட்டுட்டு வராங்க, எனக்கு வந்து கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டேது ரத்தம்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறது நம்ம கேட்டிருக்கோம். அதுக்கு அவங்க மாத்திரைகள் தொடர்ந்து போட்டாலும் அந்த வழிகாட்டுதல் பேரில் எக்ஸசைஸ் மீது என்ன பண்ணாலும் உடல் எடையை கட்டுப்படுத்தலைன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிபின்றது கண்ட்ரோலில் வரவே வராது. அதனால் உடல் எடை அதிகமாகிறதுன்றது ஒபிசிட்டின்றது ஒரு முக்கியமான காரணியாக இந்த ரத்த அழுத்தத்துக்கு நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. என்ன சம்பந்தம்? இதை ஏதோ முட்டைத்தலைக்கு முழங்காலுக்கு முடிச்சு போடுறான்னு நினச்சிக்காதீங்க. கிட்னிங்கிறது it could be a victim of hypertension, it could be also கிட்னி வந்து பிளட் ப்ரெஷர்னால பாதிக்கப்படலாம். பிளட் ப்ரெஷர் வர்றதுக்கு கிட்னி காரணமாக இருக்கலாம். குறிப்பாக இளம் வயதில் வர பிளட் ப்ரெஷர். மேடம் சொன்னபடி ப்ரெக்னென்சி அப்போ வர்ற பிளட் ப்ரெஷர், அதாவது முதல் குழந்தைக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வரும், ரெண்டாவது குழந்தைக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வருதுன்னா கிட்னி சரியாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். அதே மாதிரி வந்து நமக்கு பிளட் ப்ரெஷர் கொடுத்து மருந்துகளால் கட்டுப்படலை அப்படின்னு சொன்னால் கிட்னி ரீசனாக இருக்கும். அதுக்கு நம்ம டீட்டெயில் டெஸ்ட் எடுக்கணும். எல்லாத்தையும் விட நான் பார்க்குற வாரத்துக்கு 100 கிட்னி ஃபெயிலியர் பார்த்தேன்னா அதில் வந்து 20 பேர் பிளட் ப்ரெஷரை டயக்னோஸ் பண்ணி ஒழுங்காக மருந்து மாத்திரை சாப்பிடாதவங்க. பிளட் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்ச பிற்பாடும் டாக்டர் எழுதி கொடுத்தாரு, டாக்டர் இடையில விட்டுட்டு டாக்டர் மறந்துட்டேன் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப காமன். பிளட் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்ச பிற்பாடும் நம்ம மருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நமக்கு நாமே வாழ்நாளை சீக்கிரமாக உயிரை எழுதி வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கணும். அதனால் பிளட் ப்ரெஷர் என்பது பல உறுப்புகளை பாதிக்கும். இதயத்தை பாதிக்கும், கண்ணை பாதிக்கும், கிட்னியை பாதிக்கும், நரம்புகளை பாதிக்கும். அதனால் எல்லா பிளட் ப்ரெஷர் பேஷண்ட்ஸுக்கும் முழு உடல் பரிசோதனை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பண்ணிக்கிறது எல்லாம் சரியாக இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கிட்டா ரொம்ப முக்கியம். இப்போ சத்தியாகிரகம் நடத்தினாங்க அந்த காலத்தில் உப்புக்கு எதிராக. இப்போ நம்ம உப்புக்கு வேண்டாம்னு சத்தியாகிரகம் பண்ண வேண்டியது. பிளட் ப்ரெஷருக்கும் உப்பை எவ்வளோ சீக்கிரம் குறைக்கிறோமோ எவ்வளவு குறைக்கிறோமோ அது உடம்புக்கு நல்லது. பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. பிளட் ப்ரெஷருடைய அளவை குறைக்கிறதுக்கு உப்பினுடைய அளவை குறைக்கிறது சார் சொன்னபடி 5 கிராமாக குறைக்கிறது போதும். 20 கிராம்ங்கிறது நாக்குக்கு தான். நாக்குக்கு அடிமை வேண்டாம். நம்ம நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் நாக்கு தான். அது மட்டும் கிடையாது. ஒருத்தருக்கு டயபெட்டிஸ் அன்கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருந்தாருன்னா அவருக்கு பிபி இல்லைனா கூட மிக விரைவில் அவருக்கு பிபி வந்துடும். இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடக்கும். பிளட் ப்ரெஷர் மட்டும் இருக்குது, டயபெட்டிஸ் இல்லைன்னா அவர் அந்த பிளட் ப்ரெஷர் அன்கண்ட்ரோல்டாக வச்சுட்டு இருக்கிறாருன்னா என்ன ஆகிடும், சீக்கிரம் இதுக்கான தீர்வு என்னன்னா லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்டாக வச்சுக்கணும். வாழ்க்கை முறையை நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும். நல்ல உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள். பிளட் ப்ரெஷரை மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோல் வைக்க முடியாது, டயபெட்டிஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் வைக்க முடியாது. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு வந்து மிக மிக ஆழமான தொடர்பு.
ஏற்படுறதுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி பரம்பரை காரணம் தான் முக்கியமானு சொல்லுவோம், நிறைய நினச்சிட்டு இருந்தோம். பரம்பரை காரணம் மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கை முறையினால் அதே மாதிரி சதவீதத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்குது, நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் கடுமையாகிறது, மூணாவது உடற்பயிற்சி இல்லாமல் ஹைப்பர்டென்ஷன் டிஸ்லிப்டி. 3 ரிஸ்க் ஃபேக்டரையும் மல்டிபிள் ஃபோல்ட் பல மடங்கு அதிகக்கூடியது ஸ்மோக்கிங். ஸ்மோக்கிங் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மெடிக்கல் தாடியில் அந்த பழம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு, இந்தியாவில் கூடிட்டு இருக்கு. ஸ்மோக்கிங்கிறது பீடி செட் கொடுக்க மட்டும் இல்லை, புகையில் எந்த உற்பத்திலையும் பீடியோ சிகரெட்டோ குட்காவோ புகையில் போட்ட பான் பண்ணுறது மூக்குப்படி எல்லாமே ஹை ரிஸ்க் தான். ஒவ்வொரு டோஸ் நம்ம புகையில் உடம்புல போகும்போதும் பிபி உடனே ரைஸ் பண்ணுது. அடுத்தடுத்து தாங்க அடிக்க புகையில் ஒன்று மட்டும் உடம்பை பாதிக்காதங்கமே கிடையாது. மூளையிலேருந்து இதயத்துலேருந்து கிட்னிலேருந்து லங்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் பாதிக்கும். அந்த பிபிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸ்மோக்கிங். ஸ்மோக்கிங் இன்னைக்கு குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே பிபி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். 2 வருஷம் 3 வருஷத்தில் நல்ல ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளான இது வரும். ஸ்மோக்கிங்கை குறைக்காமல் நம்ம வந்து பிபி குறைக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நம்ம ஸ்மோக்கிங் திடீர்னு நிப்பாட்ட முடியாது. திடீர்னு நிப்பாட்டினா தான் விட்டு படிப்படி நிப்பாட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ஜோக் கூட சொல்லுவாங்க, ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்மோக்கிங் மெனி டைம்ஸ், ஒரு ஜோக் சொல்லுவாங்க. நிறைய தடவை நிப்பாட்டேன், அவங்கள நிப்பாட்டேன் முள்ள நடத்தும். ஸ்மோக்கிங் வந்து சுத்தமாக விட்டுரும். ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டை பேசுகிறதே நீ உனக்கு குழந்தைய முக்கியமாக, உன் குடும்பம் முக்கியமான ஸ்மோக்கிங் நிப்பாட்டு அப்போ நாங்கள் பேச ஆரம்பிப்போம். ஸ்மோக்கிங் சைலண்ட் கில்லர். ஸ்மோக்கிங் வந்து புகைப்பிடிக்கிறதுல மட்டும் இல்லாமல் கூட உள்ளவங்களையும் பாதிக்கும். செகண்ட் ஹவுஸ் ஸ்மோக்கிங் பார்க்க வீட்டில் ஒருத்தர் புகைப்பிடிச்சாருன்னா அவங்க மனைவி, அவங்க குழந்தைங்க, குடும்பம் எல்லாத்தையும் பாதிக்கும். ஒரு ஸ்மோக் பண்ணுற ஒரு லேடி மாசமாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்பா ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த லேடியோட குழந்தைய கர்ப்பத்தை பாதிக்கும். 3rd டிகிரி ஸ்மோக்கிங் பாதிப்பு. ஸோ ஸ்மோக்கிங் அவ்வளோ மோசமான பழக்கம். அந்த ரத்த அழுத்தம் வந்து மெயினாக வந்து ஹார்ட்டு, கிட்னி, பிரெயின் 3 அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஹார்ட்டில் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம், அது இருதயம் செயல் இழக்கிறது. இன்னொன்று வந்து இருதய துடிப்பு வித்தியாசம் வந்து சார் சொன்னது மாதிரி ஸ்ட்ரோக்கெலாம் பாதியில் அதனால் வரலாம். இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எப்படி வருதுன்னா நேரடியாகவும் வரலாம், இல்லாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம். 2 விதமையுமே நமக்கு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் எப்படி நம்ம என்ன நோயாளி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்ன சிம்டம் வருவங்க சொல்லுவாங்கன்னா, நடக்கும்போது மூச்சு வாங்குது, கொஞ்சம் நடந்தாலே அதிகமாக மூச்சு வாங்குது, கால் வீக்கம் வருது, இல்லாட்டி படுத்திருக்கும்போது திடீர்னு மூச்சு வாங்கி இருந்துச்சு உட்கார வேண்டியது இருக்குது. இதெல்லாம் தான் ஹார்ட் ஃபெயிலோட சிம்டம். இல்லாட்டி ரொம்ப ஒரு டயர்ட்னஸ், ஃபெட்டிக்னு சொல்லுவோம், ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது, அது ஒரு சிம்டமாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியருங்கிறது இது வந்து முழுமையாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு இது. இந்த பிபியை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணாலே இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இல்லாட்டி இதயம் செயலிழக்கிற வியாதியிலேருந்து நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். இதுக்கு மெயினாக என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வர்றது தடுக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். வந்துருச்சுன்னா மெயினாக சால்ஸோட மாதிரி இந்த உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்டா தான் அந்த நீர் வந்து சேர்றதெல்லாம் தடுக்க முடியும். ஸோ சில பேர் என்ன பண்ண வரும்போது கொஞ்சம் உப்பு குறைச்சாலே வீக்கம் குறைஞ்சிடும். ஏன்னா உப்பு கம்மியானாலே உங்களுக்கு வந்து நீர் அதோடு சேர்ந்து போயிடுது, அதனால் வந்து உங்களுக்கு தடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து முழுமையாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் டியூ டு ஹைப்பர் டென்ஷனுங்கிறது. இருதய ரத்த அழுத்தத்தை நல்ல கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்து நல்ல டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி உப்பு கம்மியாக சாப்பிட்டாலே இதெல்லாம் தடுக்க முடியும். இம்பார்ட்டண்ட் இஷ்யூ கொலஸ்ட்ரால் எல்லோரும் கேட்டே இருப்பாங்க. கொலஸ்ட்ராலும் ப்ளட் ப்ரெஷரும் சேர்ந்து வந்துடும் சில பேருக்கு. இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு சொன்னால் முக்கியமான காரணம் கொலஸ்ட்ரால். அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த காரணம்லாம் டயபிட்டிஸு, ப்ளட் ப்ரெஷரு, ஒபேசிட்டி, ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ somebody is obese, having high blood pressure, cholesterol, diabetes அப்படின்னு பார்த்தா 400% increased risk of heart attack. 400%, all this combination. I think Dr. YVC Reddy from Apollo Hospital is the correct person to tell me something about this combination. எல்லா ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட்லையும் சுகர், கொலஸ்ட்ரால் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். கொலஸ்ட்ரால் ஃபாஸ்டிங்கில் பண்ணால் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும், பட் நான் ஃபாஸ்டிங்கும் பண்ண முடியும். நான் ஃபாஸ்டிங் கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்டிங்கில் பேட் கொலஸ்ட்ரால், LDL கொலஸ்ட்ரால்னு இருக்கும், ஜெனட்டிக் கொலஸ்ட்ரால்னு LPAன்னு இருக்கும். இது ரெண்டும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். எனி டைம் பண்ணலாம், சாப்பிட்டுக்கப்புறம் கூட டெஸ்ட் பண்ணலாம். வித்தின் 3 hours ரிப்போர்ட் வரும். இப்போது அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸில் 3 minutes பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் ஒரு சின்ன பிளட் ப்ரிக்கில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பிபி பேஷண்ட்டில் LDL கொலஸ்ட்ரால் வந்து 70 கன்னா கம்மியாக வச்சா ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடும். டயட் கண்ட்ரோல், ரெட் மீட் அவாய்ட் பண்ணது, டீப் ஃப்ரைட் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் கட் பண்ணது, வாக்கிங் பண்ணுறது எல்லாம் இல்லாமல் நல்ல அட்வான்ஸ்டு மெடிக்கேஷன் இருக்கும், ஸ்டாட்டின்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் அதில் சைட் எஃபெக்ட்னு நினச்சிவாங்க, பட் வெரி வெல் டாலரபிள்.
எக்ஸலண்ட் மெடிகேஷன் டு ரெடியூஸ் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோக். ஸ்டாட்டின்ஸ் நிறையா இருக்கும், அசோசியேட்டட் அட்வான்ஸ் மெடிகேஷனும் இந்தியாவில் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். சம் பேஷண்ட்ஸ் 25% எவ்வளோ மெடிகேஷன் கொடுத்தாயும் கண்ட்ரோல் ஆகலை கொலஸ்ட்ரால்னா இயர்லி 2 இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கும் சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அசோசியேஷன். பிபி அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் இது ஈஸியாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அது ரெண்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் கம்மியாக பண்ணதுக்கு சொசைட்டியில் சான்ஸ் இருக்கும்.